नमस्कार सांगमाने समस्त को आम यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम चैनल प्रथम वीडियो एवं यह वीडियोटी हूँ गोटे भड़ाटिया भाउज सह मु कर गोटे खेल। यह वीडियो देखिले आपण बांड निश्चय उठिब बोली मोर आशा और भरोसा। तो आसतु आम आरंभ करवा आमर आज यही कहानी। मोर ना आशीष, घर ढेंकानाल सहर में, मोर बयस 25। मु सुरटे गोटे कंपानी चाकरी करुच्ची। मु थरे घर को बुलवाक छुट्टी आसी तापर कोरोना पाई लॉकडाउन हो गला। घर आउ सुरट जापारे ना। किछि दिन पर आमर उपर घर भड़ा नेवाई गोटे फैमिली आसिले। फैमिली कहले स्वामी एवं स्त्री तांकर कहीं पिला छुआ नथिले। सेमानंकर बाहागर पाखापाखि 6 वर्ष हो जाइथिला। बो उपर घर भड़ा देवाई राजी हो गला। 2 दिन पर से मानी आसी घरे रहिले। मु से 2 जन को भाई भाउज बोली डाके। भाई संतोष एवं भाउज लिली। भाई संतोष जड़े मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव भाव में प्राय समय घरे रहती नहीं। भाई मते कहती कि मु नथिबा बेले भाउजर काम टिके करदे। भाउजर नाम हूँ लिली। भाउजर काम पड़े मो बो को कहती कि टिके आशीष को बजार को जिनिस आनीदेवाई। बो मते कहे आरे लिलीर कौन टिके सौदा आनीदबू, मु जाइकी नहीं आसे। एमिति भाव में घरे जावासवा चलला। मु प्राय समय देखे भाउज मन में दुख रोचती। दिए ये कथा पचारे हेले से किसी कहले नहीं। मु भाविली तांकर कौन होइथिबो, मु भी कहीं मुंड पुराइबी। हेले भाउज विषय कहवा भूलीगली। भाउज देखा बहुत सुंदर हट। बयस पाखापाखि हे 32। हेले तांकर दूध 34, गांडी 36। से सदाबेले ढीला नाइटी पिंधती। मुझे तांको देखे मो बांट पूरा ठिया हो जाए। दिनकर कथा बो बापा मामू घर को 3-4 दिन बुलवाक गले। मु एकोटिया घरे रहिले। मोर खिया पिया भाउज को कहीकि गले। मु भारी खुशी होइथिली कि जहा हो यही भितर भाउज को पटई केमिति भी गेहिबी। बापा बोऊ जाई सरिबा परे रातिर भाउज खाया डाकिले। मु प्राय राति 9टा बेलू तांको घर को गली। भाउज को पचारि भाई आसी नांदी कि? भाउज कहले भाई 2-3 दिन पर आसबे। मु भाविली एहिटा बहुत बड़ सुजोग भाउज को गेहिबा पाई। तापर भाउज बाढ़िले खाइबा पाई। मु कहली तुमे भी मो संगे आस खाइब। आमे दुए एका बेले खाइलु। किंतु प्रथमे मते नईकी देला बेलू तांको दूध नाइट भितर पूरा देखा जाउथाय। भितर से पूरा पिंधि नथिले। मु तांको दूध देखुछि बोली से जानि भी पारु नथिले। खाई सारिया परे मु भाउज को कहली मु जाउछि सोइबी भाउज। भाउज कहले एठी सोई पड़। मु एकोटिया सोई पारिबी नहीं, मते डर लागिबो। मु तो सैया खोजुथिली। मु कहली हाउ ठीक अछि सांगरे सोइबा। से बासन माजिबा पाई गले। मु टीवी देखुथिली। तांकर डबल बेड। मु कहली तुम बेड रे सोई जाओ, मो पाख सोफारे शोउछि। से कहले काहींकि? मु कहले मु केबे कोनोसी स्त्री लोक पाखरे सोई नहीं तो भाउज। से कहले आज शोईकी देख। तापर मु बेड रे जाइकी शोइली। हेले मते निद हेउ नथाई कि भाउज भी शोई नथिले। किछि समय पर भाउज कहले कौन निद हेउनी कि बाबू? मु कहले नहीं। से कहले कौन कौन पाई निद हेउनी? मु कहली एते जल्दी मते निद हुए नहीं भाउज। भाउज मते कहले मो मन दुख बोली से दिन पचारुथिल ना? मु कहले हाँ। से कहले कि एते दिन हैला बाहाघर पर छुआ हैनी, सेतिपाई मु कहली डाक्टर को देखुन। से कहले तुम भाईंकर कौन प्रोब्लेम अच्छी? भाउज कहले मते गोटे हेल्प करिवो? मु कहली कौन कुह? भाउज कहले मते गोटे छुआ दियो तो। मु कहली मु कोठी आनिबी? से कहले छुआ कौन बजार में मिलुची आनीदेव? ताले कौन करबा कुह?
ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଯେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗେହି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ବାହାନା କରୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ଦିନଠାରୁ ନୀତି ମୁଠି ମାରୁଛି ଭାବି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆଜି ଖାଇବା ଦେବା ବେଳେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦେଖୁଥିଲ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଆଜି ମୋତେ ଗେହିବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ସେ କହିଲେ, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତାପରେ ଆମେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ଭାଉଜର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ଗାଲ, ଓଠକୁ କିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଭାଉଜ ମୋତେ ପୁରା ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ, ମୋତେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋର ଭାଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ଲୁହରଡ଼ ବୋଲି ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ନାଇଟିକୁ ଉପରକୁ କରି ବାହାର କରିଦେଲି। ସେ କେବଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ବ୍ରା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚୁଟି ସାଇଜ ଦୁଧ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଗଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ ତୁମ ଦୁଧ କେମିତି ଟାଇଟ୍ ଅଛି? ଜମା ଓହଳିନି। ସେ କହିଲେ, ଚିପା ଖାଇଲେ ହିଁ ଯାଇ ଓହଳିବ। ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଏତେ ଚିପି ଚିପି ଓହଳେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ଚୁଚୁମିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଃ ଓଃ ଆଃ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଆସେ ଆଉ ରହି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଉପରେ ବିଆକୁ ଦଳିଲି। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ଓଦା ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଆ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ବିଆରେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଦେଖିକି କାବା ହୋଇଗଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଆଗରୁ କେବେ କାହାର ଦେଖିନ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ କେବେ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତୁମ ବିଆକୁ ଟିକେ ଖାଇବି। ସେ କହିଲେ, ଯାହା କରୁଛ କର, ମୋ ବିଆ ଖାଲି ତମର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆର ବାଲକୁ ଆଡ଼େଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ପୁରା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ବାହାରୁଛି। ମୋ ଜିଭରେ ଆଗ ତାଙ୍କ ବିଆର ସେଣ୍ଟିକୁ ଚାଟିଲି। ସେ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଚଙ୍ଗ ମଝିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପି ରଖିଲେ। ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ସହି ହେଉନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ତୁମ ଭାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ପୁରାଅ। ସେତେବେଳକୁ ଯାଇ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ବାହାର କଲି। ଭାଉଜ ମୋ 8 ଇଞ୍ଚିଆ ଭାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ବିଆ, ମୋର ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ମଜା ଆସିବ। ସେ ବି କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ମଜା ଆସିବ। ତାପରେ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବିଆର ସେଣ୍ଟିରେ ଘଷିଲି। ଭାଉଜ ଆହୁରି ମତୁଆଲା ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ପୁରେଇଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଗଲାନି। ବିଆ ପୁରା ଟାଇଟ୍। ଭାଉଜ କହିଲେ, ରୁହ, ମୁଁ ଭଲ ଜେଲି ଟିକେ ତୁମ ଭାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଭାଉଜ ଯେମିତି ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଜେଲି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଖେଳିଗଲା। ଆଗରୁ କେବେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଉଜ ଜେଲି ଲଗାଇବା ସହିତ ଭାଣ୍ଡକୁ ତଲ ଉପର କଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋର ବାହାରି ଯିବ। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଭାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ସେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲି, ହେଲେ ବିଆ ଭିତରକୁ ପୁରା ଗଲା ନାହିଁ। ଭାଉଜ ପୁରା ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ତୁମ ଭାଣ୍ଡ ଏତେ ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ଯେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ମଜା ଆସିବ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ ପଛ କଲି। ଜେଲି ଯୋଗୁଁ ବିଆ ମୁହଁଟା ଖସଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଭାଣ୍ଡ ପୁରା ବିଆ ଭିତରକୁ ଆରାମରେ ଗଲା। ମୋ ମୋଟା ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। 10 ମିନିଟ୍ ଗେଇବା ପରେ ଭାଉଜ ମୋତେ ପୁରା କଷିକି ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଚାପି ଧରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ ମୋର ଏବେ ବାହାରିବା? ଭାଉଜ କହିଲେ, ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ସବୁତକ ମାଲ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଲ କି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ତାପରେ ଭାଉଜ ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ସଫା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ଗଲି। ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ମତୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଆଉ ଥରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି।
ଏଥର ଭାଉଜ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଖାଇବି। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଚଟାଣରେ ବସିଲି। ଭାଉଜ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଭାଉଜକୁ କହିଲି ତୁମେ ଏଥର କାନ୍ଥକୁ ଧରି ନଈ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଛପଟୁ ଗେହିବି। ଭାଉଜ ସେଇଆ କଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପଛପଟୁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ପୁରାଇଲେ। ଏଥର ବିଆ ପୁରା ମେଲା ଥିଲା, ଆରାମରେ ଗଲିଗଲା। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଧେ। ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ପେଲିଲେ। ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ସବୁତକ ମାଲ ବିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଲୁ। ସକାଳେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜ ବି ଉଠିନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ଉଠେଇଲି। ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ବାହାଘର ଚତୁର୍ଥୀର ମଜା ଏବେ ପାଇଲି। ବାବା ବୋଉ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଉଜକୁ ଗେହି ଗେହି ପୁରା ମେଲା କରିଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଗେହିକି ଆସେ। ମାସକ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଘିଆ ଖାଇ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଛୁଆ ରହିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେୟାର ତ କାହା ସହିତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେବ ତ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।